ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే. మ్యూట్ లో ఉన్నారమ్మా. ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ओं शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागं सस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्
अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वामिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूप्सिषुप्तुः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्त स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं
चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःख छेददक्षन्नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् నమస్కారం అమ్మా. ఏంటి అప్పుడే 15 వరకు వచ్చేసామంటే బెంగ వస్తుంది, 78 వచ్చేస్తుంది అప్పుడే అని. తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కూడా డిసైడ్ చేసేయండి సార్, అప్పుడు బెంగ ఉండదు. అమ్మో ఏ భలేవారమ్మా, నేనేమనుకుంటా చెప్పనా, మీ పుణ్యవారు నా చేత చదివిస్తున్నారు, అమ్మవారు మీ రూపంలో వచ్చి ఒరే ఇవి చదువుకోని చదివిస్తుంది అంతే. అది నిజం. దక్షిణామూర్తి సార్, ఏం లేదు. అవును, నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది. అదేం లేదమ్మా, అంత పెద్ద పెద్ద మాటలకు మన అర్హత లేదు, కానీ కలిసి చదువుకుంటాం హాయిగా. ఇంతకీ నిన్నేం చెప్పాడు ఆయన మనకి అంటే, శరీరము కర్త, వేరు వేరు భిన్నాలైన ఇంద్రియాలు, అనేకమైన ప్రాణుయు చేష్టలు, తర్వాత ఆదిత్యాది దేవతలు, చక్షురాదులను అనుగ్రహించే ఆదిత్యాది దేవతలు, ఇగో ఈ 5 కూడా అధిష్టానాలయ్యా అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు దాని కంటిన్యూషన్ లో చెబుతున్నాడు. ఏం చెబుతున్నారు? శరీర వాంగ్ మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరః న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః. శరీర వాంగ్ మనోభిః యత్ కర్మ త్రిభిః ఏతైః ప్రారభతే నిర్వర్తయతి నరః న్యాయం వా ధర్మ్యం శాస్త్రీయం విపరీతం వా అశాస్త్రీయం అధర్మ్యం యచ్చ అపి నిమిషిత చేష్టాది జీవన హేతుః తదపి పూర్వకృత ధర్మాధర్మయోరేవ కార్యం ఇతి న్యాయ విపరీతయోః ఏవ గ్రహణేన గృహీతం పంచయేతే యథోక్తాః తస్య సర్వస్యైవ కర్మణః హేతవః కారణాని నను అధిష్టానాదీని సర్వకర్మాణం కారణాని కథం ఉచ్యతే శరీర వాంగ్ మనోభిః కర్మ ప్రారభతే ఇది. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పావయ్యా? నను అధిష్టానాదీని సర్వకర్మాణం కారణాని కథం ఉచ్యతే శరీర వాంగ్ మనోభిః కర్మ ప్రారభతే ఇది. నైష దోషః విధి ప్రతిషేధ లక్షణం సర్వం కర్మ శరీరాదిత్రయ ప్రధానం. విధి ప్రతిషేధ లక్షణం సర్వం కర్మ శరీరాదిత్రయ ప్రధానం తదంగతయా దర్శన శ్రవణాది చ జీవన లక్షణం త్రిధైవ రాశీకృతం ఉచ్యతే శరీరాదిభిః
ఆరభ్యతే ఇది ఫలకాలేపి తత్ ప్రధానైః సాధనైః భుజ్యతే ఇది పంచానామేవ హేతుత్వం న విరుధ్యతే. గొప్ప విశేషం ఏంటంటే మంచి పని చేద్దాం అనుకున్నప్పుడల్లా నిద్ర ఆవలింతలు రావాలన్నమాట. అంటే ఎవరికైనా నిద్రలో ఆవలింతలు వస్తున్నాయంటే వాడు ఏదో మంచి పని చేస్తున్నట్టు లెక్క. పాపకర్మలు అట్లా అడ్డొస్తాయిట సార్. అది కాదు, 7 నుంచి 7:15 నుంచి 8 అయిందా చూడవేం అని చెప్తూ 8 అయిందా 8:15 అయిందా చూడు ఆన్ చేద్దాం అని ఇట్లా ఏదో మాట్లాడు. అప్పుడు ఒక్క ఆవలింత రాదు, కనీసం దూడలింత కూడా రాదు. ఇప్పుడు ఆవులింతలు దూడలింతలు అన్ని వస్తాయి. మీరు ఎంత తొందరగా లేస్తారో మాకు అర్థమవుతుంది గురుగారు. అమ్మో. ఉమ్, సరే. శరీర వాంగ్మనోభిర్యత్కర్మ ప్రారభతే నరః న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః. సరే, ఇప్పుడు అధికరణాది పంచకము అని ఒక స్వరూపాన్ని మనకి చెప్పాడు. ఆ అధికరణాది పంచకమునకు కర్మ కారణత్వమును చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? కర్మ కారణత్వమును చెప్పాలి. ఏది కర్మ ఏది కారణము. కనుక శరీరం అని ప్రారంభం చేసి మొదలెట్టాడు. శరీరములు వాచకములు మానసికములు అంటే కాయక వాచక మానసికములు. కాయకమైన శరీరములేగా. ఇవి ఏంటిట? విధి కర్మలు, విధి రూపమైన కర్మలని, నిషేధ రూపమైన కర్మలని. ఇగో ఫలానాది చెయ్యి, ఏమండి, ఏదో జ్యోతిష్ఠమైన స్వర్గకామో యజేత, ఇది విధి. నా కలంజం భక్షయేత్, ఇది నిషేధం. ఇట్లా ఏవో చెబుతారు పెద్దలు. ఆ చెప్పిన విధిని వాక్యాలు గాని నిషేధ వాక్యాలు గాని లేదా ప్రతిషేధ వాక్యాలని కానీ వాక్యాలు గాని ఏం చేస్తాయి? మనకు కర్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. నాకు అలంజం భక్షయేత్ అంటే తినద్దు అనే కర్మ. ఇట్లా శారీరక వాచక మానసికములుగా విధి ప్రతిషేధాలు 3 విధాలుగా ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పాయి కదయ్యా. కనుక అవి ప్రసిద్ధములు అని మనం తెలుసుకుంటాం. అంచేత శాస్త్రం ఏం చెప్పింది? మనుష్య అధికారమైనటువంటి ప్రాధాన్యము చెప్పబడింది కాబట్టి శరీరము చేత, వాక్కు చేత, మనస్సు చేత కానీ ఏ కర్మ మనుష్యునిచే ప్రారంభించబడుతుందో న్యాయముగా, న్యాయముగా అంటే శాస్త్రం చెప్పిన విధముగా శాస్త్రీయ ధర్మం ప్రకారము, తద్విపరీతం ఏమిటి? అశాస్త్రీయము అంటే అధర్మములు కాని ఇవి ఇవి మనం చేసే పనులు. ఇక మనకి సంబంధం లేకుండా జరిగే పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉన్మేష నిమేషాదులు అంటే కళ్ళు రెప్పలు కొట్టుకోవడం అనేది మనం ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నామా? ఏమీ చేయలేదు, దాని పని చేసుకుంటూ పోతుంటుంది. కనుక ఇవన్నీ కూడా ఈ జీవనానికి కారణమైనటువంటి ఏ ఇతర కర్మలు గాని, అది విహితమైంది కావచ్చు, ప్రతిషిద్ధమైంది కావచ్చు, ఆ అన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తున్నావయ్యా అంటే పూర్వకృత ధర్మములు కార్యం కదా. అనచేత
కనుక ఇవన్నీ ఈ పూర్వంలో చేసినటువంటి ధర్మాధర్మముల యొక్క ఫలితాంశముగానే కదా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కనుక నువ్వు అధిష్టానాలు 5 అని చెప్పావు కదా, వాటి వల్ల చేస్తావు అన్నావు కదా, మళ్ళీ ఈ శరీరం ఇవన్నీ చెబుతున్నావేమిటి, ఇది అది తేడా వస్తుంది కదా అన్న ప్రశ్నకు ఒక సమాధానంగా చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. అధిష్టానాదులు ఏమిటి? అన్ని కర్మలకి కారణం. ఈ శరీరం ఉంది, ఇది కారణము. ఈ కన్ను ఉంది, ఈ చక్షురాది ఇంద్రియములు ఉన్నాయి, ఇది చూస్తున్నది. కనుక చూస్తే ఏం చేసావయ్యా? మళ్ళీ నోటితో మాట్లాడటమో, చేతితో చేయటమో, శరీరంతో కదలటమో ఏదో చేస్తున్నాగా. కన్ను చూసినంత మాత్రాన మనం ఊరుకోట్లే, వెళ్ళి ఆ పువ్వు కోసుకొస్తున్నాం. షుగర్ 150 ఉన్నా సరే వెళ్ళి గబగబా స్వీట్ తింటున్నాం. ఇవన్నీ చేస్తున్నాంగా. అంటే నిషిద్ధ కర్మల కోసం ఉదాహరణ అనమాట. మరి అన్ని నకళంజం భక్షయత ఎందుకు చెప్పుకోవాలి? మన స్వీట్లు మానేద్దాం. సరే, సరదాగా చెప్పుకునే పక్కకు పెడితే, ఇట్లా ఈ వివి అయి ఉంటే మరి నువ్వేం చెబుతున్నావు ఇక్కడ? శరీర వాంగ్ మనస్సులు కర్మలు ఆచరిస్తున్నాయో అని చెబుతున్నావు. అక్కడేమో అధిష్టానాలు సర్వకర్మలకి కారణం అని చెప్పి మళ్ళీ కూడా కొత్తగా 3 విషయాలు చెబుతున్నాడు. ఏమిటి? శరీరము వాంగ్ మనస్సులు అనే కర్మలు ఆచరించినది అని. ఇది తప్పు కదా అంటే అలాంటి తప్పులు ఏం లేవయ్యా. ఈ విధి ప్రతిషేధ రూపమైన కర్మలన్నీ కూడా ఏమండి దేంతో చేస్తారు? చేస్తే ఎవరినైనా తిట్టాలి, నోటితోటగా తిట్టాలి. మెచ్చుకోవాలి, నోటితోటగా మెచ్చుకోవాలి. వాక్ కావాలిగా. లేదు, ఏమండి నాకు శ్రీశైలం వెళ్ళి పరమాత్మ దర్శనం చేసి రావాలని ఉందండి అనగానే వీడు శ్రీశైలంలో ఉంటాడు. వాడి కళ్ళ ఎదురకుండా పరమాత్మ శివలింగం కనపడుతూ ఉంటుంది, మల్లికార్జున స్వామిది. అక్కడ అవ్వంగానే వాడు తోసేస్తే బయటకు వస్తాడు. ఆ లైన్లో పడిపోయి మళ్ళీ అమ్మవారి దర్శనం చేస్తాడు. ఇవన్నీ మానసికంగా జరుగుతున్నాయిగా. అనేక కర్మలు మానసికంగా చేస్తూనే ఉన్నాంగా. అట్లాగే శరీరంతో ఫిజికల్ గా వాడు శ్రీశైలం వెళ్ళటము, దర్శనం చేయటము, లైన్ లో తోయించుకోవటము, నడుచుకుంటూ వెళ్ళటము, మోకాలు నొప్పి రావటము, ఇవన్నీ మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కలేకపోవటం, ఇవన్నీ శరీరంతో పడుతున్నాగా. అంటే ఇవన్నీ ఏమైనా ఇవి ఈ శరీర వాంగ్ మనస్సు తోటి ప్రధానముగా చేస్తాం మనం. దేనివల్ల? ఈ అధిష్టానాదులు ఉండటం వల్ల. అధిష్టానాదులు లేకపోతే ఈ శరీర వాంగ్ మనస్సుతో ఎక్కడ చేస్తాడు? కనుక కనుక వీటికి ఏమిటి? ఈ శరీర వాంగ్ మనోరూపములకు అంగభూతములైనటువంటి జీవలక్షణములైనటువంటి దర్శనము, శ్రవణాధికాలు ఇవన్నీ కూడా శరీరం అనే దానిలోనో, వాక్ అనే దానిలోనో, మనస్సు అనే దానిలోనో అంతర్భూతములు అవుతాయి. అంతర్భూతములు అవుతాయి. ఎట్లా? ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు? ఇంద్రియాలు అన్నాడు. మరి ఈ ఇంద్రియాల ప్రవర్తన, జ్ఞానేంద్రియాల ప్రవర్తన దేని వల్ల జరుగుతోంది? మనసుతోటేగా. కర్మేంద్రియ ప్రవర్తన దేంతో జరుగుతోంది? శరీరంతోటేగా. అలాగే వాక్కుతోటేగా. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ఈ 8 చెప్పినా, ఈ 5 చెప్పినా కూడా ఈ 3 ప్రధానముగా వీటిలో అవి అంతర్భవిస్తాయ్యా అని చెప్పాడు. కనుక ఇవన్నీ ఈ 5 అధిష్టానాదులతో సర్వకర్మలకు కారణమై చెప్పినప్పటికీ మళ్ళీ ఈ శరీర వాంగ్ మనస్సులతో కర్మలను ఆచరిస్తున్నాడు అన్న దానిలో ఎటువంటి దోషము లేదు. కనుక శారీరకము, వాచకము, మానసికములు అని ఇవన్నీ 3గా పోగేశాము. పోగేస్తే ఇవన్నీ శరీరాదిభిరారభతే అని చెప్పాడు. ఈ శరీరాదిభిరారభతే అనేది ఎక్కడ చెప్పాడు? గత శ్లోకంలో చెప్పారు. ఆ గత శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి గత శ్లోకం ఈ శ్లోకంలోనే శరీర వాంగ్ మనోభిర్ కర్మ ప్రారభతే నరహ. కనుక ఇది విరుద్ధము కాదు. ప్రధానమైన కర్మల చేతనే ఏదైనా అనుభవించబడుతుంది కనుక సరే. ఇప్పుడు ఇంకో ఫలితం వస్తుందండి. ఏమొచ్చింది? స్వీట్ తినద్దంటే నోరు తిన్నది. షుగర్ దేనికి పెరుగుతోంది? శరీరానికేగా. ఏమండి?
తర్వాత పరీక్ష రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, నీ పరీక్ష పోయిందో అని చెప్పాడు. మనసేగా బాధపడుతోంది. ఇట్లా ఈ ఫలకాలమునందు అంటే ఫలితము లభించే కాలము, ఇది ఫలికాలేవి త్రిధైవ రాశీకృతముచ్యతే శరీరాది విరారభత ఇది ఫలకాలేపి తత్ర ప్రాధాన్యైర్ ఉచ్యత ఇది పంచానామ హేతుత్వం న విరుధ్యతే అన్నారు శంకరులు. అంచేత ఫలకాలమునందు కూడా ఈ శరీర వాంగ్మన ప్రధానమైన కర్మల చేతనే అనుభవించబడుతున్నాయి కనుక ఈ ఐదింటికి ఏది ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి అధిష్టానం తథా కర్త కరణం పృథక్వతం అని అలా ఈ ఐదింటికి హేతుత్వం దగ్గర ఎటువంటి విరోధము మనకి రావటం లేదు, రావటం లేదు అంటే రాదు అని క్లియర్ గా చెప్పినట్లయింది. తర్వాత తత్రైవం సతి కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాన్ న స పశ్యతి దుర్మతిః. ఏమండి, ఏమన్నా అన్నారా? లేదు సార్, ఏమని ఓకే, నాకు ఏదో రమణమూర్తి గారు మాటలా వినపడితే ఆయన ఏమన్నా అన్నారేమో అని డౌట్ వచ్చింది. రాలేదు, ఆయన లాగిన్ అదే తత్రైవం సతి కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాన్ న స పశ్యతి దుర్మతిః. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళొద్దామండి. 14వ శ్లోకం దగ్గర ఒకసారి వెళ్దాం సరదాగా. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న కర్మలన్నీ శరీర వాంగ్ మనస్సులతో చేస్తున్నాము అని చెప్పాడు. అధిష్టానాలు ఏమేం చెప్పాడు? అధిష్టానం తథా కర్త, శరీరము కర్త, శరీరము కర్త, వివిధ ఇంద్రియాలు, ప్రాణవాయువులు, ఈ చక్షురాదులకి ఇచ్చేటటువంటి శక్తిని అనుగ్రహించే ఆదిత్యాది దేవతలను ఇది చెప్పాడు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఆత్మ అన్నారా? అనలేదు కదా, అనలేదు కదా. అది పట్టుకోండి అక్కడ 14వ శ్లోకంలో దాన్ని పట్టుకుందాం. 15కి వస్తే ఏం చెప్పాడు? ఇవి అధిష్టానాలు, ఇవి కరెక్టే, కానీ వేటి ద్వారా ప్రధానంగా నువ్వు చేస్తున్నావు అయ్యా? శరీర వాంగ్ మనస్సులు. కనుక ఈ రెండిటికి లింక్ పెడితే ఎక్కడ ఈ 2 శ్లోకాల్లో మీకు ఎక్కడైనా ఆత్మ పదార్థం కనపడి ఆత్మ అనే మాట వచ్చిందా? రాలేదు. అక్కడ ఆపుదాం దాన్ని. ఇప్పుడు తర్వాత దానికి వెళ్దాం. ఎట్లా ఆయన విడగొడుతున్నాడో చూడండి. అంటే మనకి ఈ ఆడవాళ్ళే తెలీదు, మగవాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. జంజం చిక్కుబడితే విడ తీసుకోవడం ఎంత కష్టమో కొట్లాడినది అనమాట ఇది. ఏమండి రావు గారు? అప్పుడప్పుడు మేము కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటాం సార్. అయ్యా అందుకే చెబుతున్నా. అది కాదు, అదేమిటి పరిస్థితి అంటే జంజం ఎందుకు చెప్పి ఇంకోటి తాడు చెప్పచ్చు, దారం చెప్పచ్చు కదా అంటే దారం అంతగా ముడి రాలేదనుకోండి పట్టమని తెంపేస్తాం, లేదా అవతల పారేసి కొత్త ఉండబట్టరారా అంటాం. ఇది అట్ట కాదే, జాగ్రత్తగా దాన్ని కూర్చొని. మా గురువు గారండి, ఆయన ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి. ఒక్క నిమిషం. దారం అన్నప్పుడు ఏదైనా దారం చిక్కుబడితే 2 గంటలైనా కానివ్వండి కాక ఒక్కొక్క పోగు తీసి దాని దారాన్ని మొత్తం సాఫ్ చేసి ఆ కండెకి చుట్టేవారు. ఓసారి అడిగా, ఏమండి గురువు గారు అవసరమా ఇది, అవతల పారేస్తే కొత్తదో ఉండి తెచ్చిస్తా కదా అంటే, అదేనయ్యా మరి చిక్కుబడిందని అవతల బారేస్తున్నావు అని నాకు ఒక వేదాంత పాఠాన్ని చెప్పారు ఆ రోజు. ఆ చిక్కు తీయటం నీకు అంత బద్ధకమే, ఎందుకు తీయవు అని ఆయన చెప్పారు. సరే అది పక్కకు పెడదు అంటే ఆ చిక్కులు విప్పుకుంటూ పోతున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. అది చెప్పడం నా తాత్పర్యం. ఇన్నిట్లో చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? మొదట ఏమన్నా త్వము పదార్థ విచారం చెప్పేశాడు సపరేట్ గా. తర్వాత తత్వపద విచారం గురించి చెప్పాడు, పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని చెప్పేశాడు. ఇప్పుడు అది ఇది కలపాలి. కలపాలంటే మనలో
ఇన్నాళ్ళు అంటే ఎన్ని మనకి తెలియదు. ఆ నెంబర్ మనం ఎవ్వడు చెప్పలేడు. నేను ఇప్పటి వరకు ఐ థింక్ 5,23,776 అనే నెంబర్ ఎవడేం చెప్పలేడు నేను ఇన్ని జన్మలు ఎత్తాను అని. కనుక ఎన్ని చేశామో తెలియదు. ఆ చిక్కులన్నీ విడగొట్టి మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఒరే అది ఇది ఒకటేరా నాయన అని. కనుక దేనితో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాము? మనం దేంతో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే శరీరంతో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. కనుక ఈ శరీరం నుంచి ఆత్మ పదార్థాన్ని ఎట్లా విడదీసి ఆ చిక్కు తీసి ఇది పక్కకు పెట్టి ఇది ఒకటి బ్లాక్ చూపిస్తున్నాడో మనం గమనించుకోవాలి. ఇక్కడ అది మెయిన్ గా ఇక్కడ కంక్లూజన్ లోకి వస్తున్నాడు. కాబట్టి తత్రైవం సతి, ఇది ఇలా ఉండగా, కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధిత్వాన్న స పశ్యతి దుర్మతిః తత్రేతి ప్రకృతేన సంబధ్యతే. తత్రేతి ప్రకృతేన సంబధ్యతే. ఇప్పుడు రెండో క్యారెక్టర్ ఎవరు మరి? పురుష. ఇప్పుడు తత్రేతి అనే దగ్గర ప్రకృతేన సంబధ్యతే. ఏవం సతి, ఏవం యథోక్తైః పంచభిః హేతుభిః నిర్వర్చ్యతే సతి. ఈ కార్యక్రమాలని చేసేగా ఆ 5 అయితే గనక తత్రైవం సతి దుర్మతిత్వస్య హేతుత్వేన సంబధ్యతే. తేషు ఆత్మానం అనన్యత్వేన అవిద్యయా పరికల్ప్య తైః క్రియమాణస్య కర్మణః అహమేవ కర్తా ఇతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం శుద్ధం తు యః పశ్యతి అవిద్వాన్ కస్మాత్ వేదాంతాచార్యోపదేశన్యాయైః అకృత బుద్ధిత్వాత్ అసంస్కృత బుద్ధిత్వాత్ యః అపి దేహాది వ్యతిరిక్తాత్మవాది అన్యం ఆత్మానమేవ కేవలం కర్తారం పశ్యతి అసౌ అపి అకృత బుద్ధిః ఏవ. అతః అకృత బుద్ధిత్వాత్ న సహ పశ్యతి ఆత్మనః తత్వం కర్మణో వా ఇత్యర్థః. అతః దుర్మతిః కుత్సిత విపరీత దుష్ట అజస్రం జనన మరణ ప్రతిపత్తి హేతుభూతా మతిః అస్య ఇది దుర్మతిః. సహ పశ్యన్నపి న పశ్యతి. యథా తైమిరికః అనేకం చంద్రం యథా వా అభ్రేషు ధావత్సు చంద్రం ధావంతం యథా వా వాహనే ఉపవిష్టః అన్యేషు ధావత్సు ఆత్మానం ధావంతం. ఏమండి ఈ చివరి వాక్యం మనకు అనుభవమా కాదా చెప్పండి? దుర్మతి. కాదు. యథా వా వాహనే ఉపవిష్టః అన్యేషు ధావత్సు ఆత్మానం ధావంతం. ఏమండి శంకర భగవత్పాదుల వారి కాలంలో రైళ్లు ఉన్నాయా? ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణ చూడండి, మనకి అందరికీ అనుభవమే. మనం రైల్లో కూర్చుని ఉంటాం, మన రైలు స్టేషన్ లో ఆగుంటుంది. ఆ పక్క రైలు వెళ్తుంటే మన రైలు కదిలిపోతుందేమో అని మన వాళ్ళు కిటికీలో తెలుస్తారే వచ్చే రైలు పోతుందని. మన రైలు ఇంకా కదలలే, అప్పుడే 10 నిమిషాలు ఆగుతుంది అక్కడ. మహానుభావుడు. వాహనే ఉపవిష్టః అన్యేషు ధావత్సు ఆత్మానం ధావంతం భావయతి. ఎక్కడి శంకర భగవత్పాదులో ఏమిటో ఆయన అర్థం అవటం అంటే మన జన్మ ధన్యమైనట్టు లెక్క. అది సామాన్యమైనటువంటి మేధ కాదమ్మా. శంకరుల అవతారమే కదండి. శంకర భగవాన్ ఆయన గురించి అసలు మా గురువు గారితో ఎప్పుడు నేను ఏమండి వాడు మా పెద్దన్నయ్య ఇట్లా చెప్పాడండి అని అంటూ ఉండేవాడిని. ఎవరు పెద్దన్నయ్య అంటే మా మా గురువు గారి శిష్యకోటి అందరికీ తెలుసు. అనంతకృష్ణ పెద్దన్నయ్య అన్నాడంటే శంకరాచార్యులు వారు అని.
ఓసారి అడిగారు, అదేంటి పెద్దన్న ఏంటయ్యా అని అడిగారు. అవునండి, ఆయన అమ్మవారిని అమ్మ అని పిలిచాడు, నేను అమ్మవారిని అమ్మ అని పిలుస్తాను. ఇప్పుడు నాకు అన్న పెద్దవాడు, మరి ఆయన ఏమవ్వాలి నాకన్నా? అదే ప్రశ్న. అంటే ఓరే బాబు నీకు పెద్దన్నయ్యారా నాయన అన్నారు. మా గురువు గారు కూడా కొంతకాలం తర్వాత మా గురువు గారు కూడా అయ్యో మీ పెద్దనే చెప్పింది విను అనేవారు. అలవాటు అయిపోయింది. సరే, ఇంతకీ అటువంటి భగవత్పాద అటువంటి ఆలోచన అవి రావడం అలా దాంట్లో ఉండడం అన్నది చిన్న విషయం కాదు సార్ అది. ఎందుకంటే కుపుత్రో జాయేత క్వచిదపి కుమాత నభవతి అన్నాడు. భవతి. ఉమ్. నాకు చాలా ఇష్టమైనది ఏంటంటే అందులో దేవి అపరాధం పక్కకి వెళ్తున్నాం కాసేపు. ఆయన ఏమంటాడంటే మత్సమ పాతకీ నాస్తి పాపఘ్ని త్వత్సమాన. ఇది చెప్పానా ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా? చెప్పారు. అయితే వద్దు, మళ్ళీ వెళ్తాను వద్దు. పర్లేదు చెప్పండి. వద్దు 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 వద్దు, చెప్పుకునే మళ్ళీ వద్దు, రిపిటేషన్ వద్దు. వద్దు వద్దు, నా కోసం చెప్పండి. అది మీకు తెలుసు. తెలీదు. మత్సమ పాతకీ నాస్తి పాపఘ్ని త్వత్సమానహి. ఎక్కడ చెప్పేశాడు? నన్ను మించిన పాపాలు చేసేవాళ్ళు లేడుపో, అయిపోయింది. ఎవరు క్లెయిమ్ చేసేది లేడు తర్వాత. నీకన్నా నేనే పెద్ద అనడానికి కూడా లేదు. పోనీ ఆవిడ ఎట్లాంటిదయ్యా? పాపఘ్ని, అన్ని పాపాలని తొలగించేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం చేయాలట? ఏవం జ్ఞాత్వా, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు. పెట్టుకుని యథా యోగ్యం తథా కురు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోపో అన్నాడు. ఇప్పుడు అమ్మవారికి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు శంకరులు అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు ఆవిడ అనే కదండి అర్థం, సీత గారు. అవునా కాదా? అసలు విషయం అంతా శంకరులు ఆ ఏవం జ్ఞాత్వాలో పెట్టాడు. ఏం చేశాడు అక్కడ? ఇది తెలుసుకుని అన్నాడు. ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ముందు ఎవరి పేరు చెప్పాడండి? ఎవరి గురించి చెప్పాడు? అయ్యవారు మన గురించి చెప్పాడు. మంచిగా చెప్పారు. మత్సమపాతకి నాసి. ఇప్పుడు మన దగ్గర బోలెడు పాపాల పోగుంది. పాపం అంటే పుణ్యం కూడా అనమాట. పుణ్యము పాపాలు కలిపి ఒకటే. మన దగ్గర పుణ్య పాపాల పోగుంది. ఈ పుణ్య పాపాల పోగు ఉన్నప్పుడు మీకేం కావాలి? దీని విశేషంతో ఏం కావాలండి? అది దగ్గర జన్మ పడితే రావాలి మళ్ళీ. మళ్ళీ కరెక్ట్. మళ్ళీ జన్మ రావాలి కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్పాడు? పాపఘ్ని త్వత్సమానహి అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ పుణ్య పాపాలు నా దగ్గర ఉన్నాయా పోయినాయా? ఆవిడ తీసేయడం, ఆవిడ మించిన వాళ్ళు లేనప్పుడు. మనలో ఉన్నాయి. అరే రామచంద్ర పాహి, మీ దగ్గర పుణ్య పాపాలు కిలో ఉన్నాయండి, అమ్మవారు కిలోను తీసేసిందండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మిగిలిన పాప పుణ్యాలు ఎన్ని? ఏం లేదు. ఖాళీ. జీరో. జీరో పాప పుణ్యాల వాడికి జన్మ వస్తుందా? రాదు. ఏమొస్తుంది? మోక్షం వస్తుంది. అంతే కదా. కనుక పాపాలు నేను చేసా ఓకే, అవి పోగొట్టడం నిన్ను మించిన వాడే లేడు. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకో. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో. ఏమిటి వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకునేది? మోక్షం ఇవ్వడం తప్ప. నోరు తెరిచి అడగలే, కానీ ఆయన చెప్పేశాడు నీకు మోక్షం తప్ప నాకు ఇచ్చేది నీ దగ్గర ఏం లేదమ్మా అని. అది శంకరుడు. దూది పింజలాగా వాటిని ఎగరగొట్టేస్తుంది ఆవిడ. ఆ కనుక పాపఘ్ని త్వత్సమానహి. అలాంటి శంకరుడి పాదాలు పట్టుకుని ఒక్క ముక్క ఆయన చెప్పింది అర్థమైనా మన జన్మ ధన్యమే. సరే, ఆయన దగ్గరికి పోతే మళ్ళీ మనసు వెనక్కి రాదు, కాసేపు వెనక్కి వచ్చేద్దాం. తత్రైవ సతి కర్తారమాత్మానం కేవలం తు యః పశ్యత్యకృత బుద్ధ్యా బుద్ధిత్వాన్ న స పశ్యతి దుర్మతి. అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ అధిష్టాన పంచకం చెప్పాడుగా. ఈ అధిష్టాన పంచకమే కర్మ కర్త అయింది కనుక, కర్మ అదే కర్త అదే అయింది కనుక, అక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఆత్మ అనేదైతే ఉందో దానికి కర్తృత్వం లేదు అని తేలిపోయిందిగా. ఆత్మ ఇక్కడ ఉంది అని ఏం చెప్పలేగా. ఇది ఆత్మ కూడా ఇచ్చేస్తుందని చెప్పలేగా. శరీరం అన్నాడు కనుక ఈ అధిష్టాన పంచకంలోకి కర్త కర్తృత్వము కర్మత్వము
చెప్పటం వలన ఆత్మకి కర్తృత్వం లేదు అని తేలిపోయింది. అది అంచేత ఈ అధిష్టానాది రూపాలతో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఫలం ఏదైతే ఉందో తత్రైవం సతి తత్రైవం సతి అని చెప్పడం మొదలెట్టారనమాట. అంటే అన్ని కర్మలు, ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన చేసిన చెందిన అన్ని కర్మలు తత్రైవం సతి అధిష్టాన పంచకము కారణముగా కలదై ఉన్నది అని ఆత్మానంతు కేవలం, ఆత్మ మాత్రం వేరే ఒక్కటే అని నమస్తే అమ్మ. ఆత్మానంతు కేవలం అంటే ఈ సర్వమైనటువంటి జడ ప్రపంచానికి ఏదైతే ప్రకాశింపజేస్తోందో, ఆ జడ ప్రపంచం ఉండటానికి సత్తా మాత్రముగా ఏదైతే ఉన్నదో, ఏదైతే ప్రకాశముతో పరమానంద స్వరూపమై ఉన్నదో, దేనికి ఏదైతే బాధ్యము కాదో అంటే బాధించబడినదో, ఏదైతే సంగము లేనటువంటిదో, ఏదైతే అకర్తయో, దేనికైతే విక్రియం అంటే మార్పులు లేవో, తత్వత చూసినట్టు పరమార్థముగా చూసినట్లయితే అద్వితీయమో, ఏదైతే 100 కుండల్లో ప్రతిబింబించిన సూర్యుడిలాగా 100 కుండలలో ప్రతిబింబించినటువంటి సూర్యుడిలాగా ఈ నీళ్ల కదలిక చేత సూర్యుడు కదలుతున్నట్లుగా కనపడుతున్నట్లుగా ఈ అధిష్టాన చెప్పాడు 5, ఈ 5 చెప్పినటువంటి అధిష్టానాది పంచకం గురించి చెప్పాడు కదా. కారణంగా ఇవన్నీ చేస్తున్నటువంటి కర్మలకి ఈ నీళ్లలో ప్రతిబించిన సూర్యుడు నేను చేస్తున్నాడు అనుకున్నట్లుగా, కానీ సూర్యుడికి ఏమైనా చేస్తున్నాడా? పైన ఉన్నాడు వాడు. కనుక ఈ అధిష్టానాదులతో చేయబడేటటువంటి అన్ని కర్మలకు నేనే కర్త అని నిజానికి ఆయన ఎవడు? సాక్షి అయిన వాడు కర్తగాను. సాక్షి అంటే పైన సూర్యుడు, కర్త అంటే కనుక కుండలో ఉన్న సూర్యుడు. సింపుల్. సాక్షి అయిన వాడు కర్తగాను, క్రియావంతుడుగాను, చేసేవాడిగాను. ఎందుకు చూస్తాడండి? నిజం తెలియదు కాబట్టి. నిజం తెలియకపోతే ఏమిటండి? అవిద్య వల్ల. అంచేత అవిద్య చేత ఎవడు చూస్తాడో అంటే, ఎవడైతే అవిద్య చేత తాను సాక్షి అయినా, ఎవడికైతే అజ్ఞానము చేత తాడు పావులా కనపడుతోందో, ఎవడికైతే అజ్ఞానము చేత ముత్యపు చిప్ప వెండి బుక్కలా కనపడుతోందో, శుక్తి రజత న్యాయం అంటారుగా, ఇట్లా వాడిలా చూసినప్పటికీ, వాడికి ప్రపంచం చూస్తున్నప్పటికీ యథార్థమైన తత్వము అంటే ఇవంతా కూడా తత్వముతో ఆత్మగా అధ్యాస చేత అజ్ఞానము వలన ఏర్పరచుకున్నటువంటిదిగా ఈ ప్రపంచమును చూడలేక
వాడు ఏమిటవుతున్నాడు? వాడికి ఎదురుకుండా కనపడుతున్న సత్యము చూడలేకపోతున్నాడు. అంచేత చూచిన వాడైనప్పటికీ చూడని వాడుగానే అవుతున్నాడు. అంటే ఈ భ్రాంతి వల్ల వాడు ఏం చూస్తున్నాడు? ఈ భ్రాంతి వల్ల కనపడేది కనపడుతున్నట్లుగా ఉన్నది చూస్తున్నాడు గాని చూడవలసినది చూచుట లేదు. అంటే యథాతత్వాన్ని చూడటం లేదు. వాడు అధ్యాసని మాత్రమే చూస్తున్నాడు. అధ్యాసతో దోషయుక్తముగానే చూస్తున్నాడు. ఏది కాదో దాన్నే చూస్తున్నాడు. ఏది అవునో దాన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నాడు. పశ్యతి దుర్మతి అంటే అది కరెక్ట్ మీనింగ్. అంచేత అకృత బుద్ధిత్వాత్ అంటే యథాతత్వమును చూడటం లేదనటకు కారణం ఏమిటి అంటే అకృత బుద్ధిత్వాత్. అంటే ఏమిటి? గురువుల ద్వారా, శాస్త్రముల ద్వారా మనకి ఏదైతే ఉపదేశం చేయబడిందో, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలని చెప్పిందో, వారు చూపించినటువంటి ఉపపత్తులతోటి వివేకము కలిగి సత్యమును తెలుసుకొని అసత్తుని విడగొట్టి సత్తుని మాత్రము జ్ఞానవంతుడు అవటం అన్నది కానివాడెవడైతే ఉన్నాడో, అంటే వివేక బుద్ధి లేనటువంటి వాడు అవుతాడు. ఎందుకు అంటే శాస్త్రములు గురువులు చెప్పినవి వినలేదు కాబట్టి. అకృత బుద్ధిత్వాత్. అందుకని వాడు గ్రహించలేడు. ఎప్పుడైతే రజ్జుతత్వ సాక్షాత్కారము జరుగుతుందో సర్పభ్రాంతి పోతుంది. కనుక రజ్జుతత్వ సాక్షాత్కారం లేకపోతే సర్పభ్రమ ఎట్లా పోతుంది? పోదు. అక్కడ సర్పమే కనబడుతూ ఉంటుంది. దాని ఫలితమైనటువంటివన్నీ వీడికి వచ్చి తగులుకుంటూనే ఉంటాయి. ఏమిటి? స్వేదం వస్తుంది, కంపం వస్తుంది, భయం వస్తుంది, నోరెండుకు పోతుంది. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ ఫలితాంశాలు కనపడుతున్నాయి. ఎందుకు? కేవలము భ్రమ వలన, అధ్యాస వలన. ఇవన్నీ అరక్షణంలో మాయమైపోతాయి రజ్జుతత్వం తెలిస్తే. కనుక శాస్త్రములు గాని ఆచార్యులు గాని ఉపదేశించిన న్యాయములు అంటే వాళ్ళు చూపించిన మార్గముల ద్వారా పరిపుష్టుడైన వాడు ఉన్నట్టయితే వాడు నేను సత్యస్వరూపము, నేను చర్మము ఒళ్ళు కాదు, నేను సత్యస్వరూపము, నేను జ్ఞాన స్వరూపము, నేను లిమిటెడ్ కాదు అనంతము, నేను చేయటం లేదు అకర్త, నేను అనుభవించటం లేదు అభోక్త, నేనెవరిని? పరమానందము. ఏమండి? నేను అద్వయుడను అయినటువంటి బ్రహ్మమును అని తెలుసుకుంటాట. ఏమండి? అంతేనండి. ఇది చెప్పాడండి. అర్థం ఏంటి? తత్తు త్వమ్ము ఇగో అసి. ఎవడు తెలుసుకుంటాడయ్యా? శాస్త్రాచార్యోపదేశ న్యాయము చేత పరినిష్ఠితుడై ఉన్నవాడు, రజ్జుతత్వ సాక్షాత్కారము పొందినవాడు ఏ విధంగా అయితే సర్పభ్రాంత విముక్తుడవుతాడో, ఆ సర్పభ్రాంత విముక్తుడైన వాడికి ఎటువంటి ధైర్యము కలుగుతుందో, ఎటువంటి నిజ తత్వము తెలుస్తుందో, ఏదైతే తత్వముందో దాని మీద అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి ఆభాస అది తొలగిపోతుందో వాడికి సత్యమైన వస్తువు తెలుస్తుంది. అంటే ఈ శరీరాది పంచకముతో నేను చేస్తున్నా అని కొట్టుకున్న కుండలో సూర్యుడు, అరే కుండలోనేంట్రా బాబు, నేను సూర్యుడిని కుండలో కాదురా బాబు పైన ఉన్నానని తెలుసుకుంటాడు అనమాట. అప్పుడు ఇంతకీ ఈ నీళ్లు కదలిచ్చింది ఈ సూర్యుడా ఆ సూర్యుడా? ఆ సూర్యుడు కదలించలేదు, ఇక్కడ సూర్యుడు లేడు. నీళ్లు కదిలే, జడమైనవి కదిలే, కనపడ్డాయి అట్లా. కనుక ఎప్పుడైతే తాను గురూపదిష్ట మార్గములో శాస్త్రము చెప్పిన విధానముగా నేర్చుకుని ఆ తత్వజ్ఞానాన్ని పొందితే అలాంటి వాడికి అప్పుడు ఏమిటవుతుంది?
నేను అకర్తను, నేను అభోక్తను, నేను నిత్యుడను, నేను అనంతుడను, నాది జ్ఞాన స్వరూపము, సత్య స్వరూపము, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. అద్వయుడను రెండో వాడి లేదు, మొత్తం నేనే, సమస్తము నా వైభవమే అయినటువంటి ఆ బ్రహ్మమే అయిపోతాడు. ఆ బ్రహ్మమే అయిపోతాడు అనే సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. ఆ భ్రాంతిని తొలగించేది గురువే కదండి, అంతే కదా, గురువు పాదాలు తల్లి పట్టుకోవాలి. ఏంటమ్మా? ఆ భ్రాంతిని తొలగించి మన్ని ముందుకు అమ్మ, తీసుకెళ్లేవారు గురువే. తొలగించేది అన్నారా? తొలగించే అరక్షణం నాకు కలిగించేది అన్నట్టు వినపడింది. తొలగించేది. సరదాగా సరదాగా అన్నా, సరదాగా అన్నా, కంగారు పడద్దు. సరదాగా సరదాగా చెప్పుకోవాలి. అట్లాంటప్పుడు మరీ సీరియస్ గా చెప్పుకుంటే ఏం అర్థం కాదు, బుర్ర వేడెక్కుతుంది తప్ప. అంచేత ఒక్కటే అండి, గురువు అంటే ఎవరంటే మనకి ప్రహ్లాదుడు చెప్పేశాడు. కుంభినీధవు చెప్పేది గురువు. పరమాత్మ గురించి చెప్పేవాడే గురువు. మిగతా వాళ్ళందరూ మాస్టర్లు అవ్వచ్చు, ఉపాధ్యాయులు అవ్వచ్చు, టీచర్లు అవ్వచ్చు, ఇంకేమన్నా కావచ్చు కాక గురు శబ్దానికి మాత్రం అర్హులు కాదు. అలాంటి అర్హత కలిగిన గురువులు చాలా విరళముగా మనకి ఉన్నారు. అక్కడ కూడా గురువుల మీద కూడా మనం ఆభాసల బోర్డు పెట్టుకున్నాం. కనపడ్డ ప్రతివాడు గురువే మనకి. ప్రతివాడిని గురువులు అంటారు. అందరినీ అలా తప్పుగా గురు అందరూ గురువులే. శబ్దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడేస్తున్నారు కదండి. శబ్దమే కాదమ్మా, శబ్దమే కాదు. ఇప్పుడు అర్థంతో కూడా 4 రోజులు పోతే నేను కూడా ఒక రకమైన ఒక ప్రత్యేకమైన రంగు, ప్రత్యేకమైన టైపులో డ్రెస్ కుట్టించుకుని నేను గురువుని అయిపోవచ్చు. అంటే నా ఐడెంటిటీ మిగతా గురువుల కన్నా నేను డిఫరెంట్ గా కనపడాలి కదా. అవును. కనుక నేనేం చేస్తాను, అందరూ ఇట్లా ఒక బొట్టో పెడతారండి, నేను ఇట్లా గుండ్రంగా పెట్టడం మొదలెడతా. ఒక సర్కిల్, వారు గుండ్రంగా పెట్టారండి సర్కిల్ అంటాడు అనమాట. నా భక్త బృందం నాకు వస్తారు, తర్వాత నాకు బిల్డింగులు కట్టిస్తారు, నాకు డబ్బులు ఇస్తారు, నాకు బంగారు నగలు చేస్తారు, మరి నేను తీసుకుని అనుభవిస్తూనే ఉంటా. తత్వం మాత్రం అబ్బే. మంచి గురువు దొరకడానికి కూడా నిజమైన గురువు తనని తాను గురువుగా చెప్పుకోడండి. ఫస్ట్ రూలు, అవును, యథార్థం చెప్పారు. తనని తాను గురువుగా ప్రకటించుకోడు. ఆయన మహిమలు ప్రదర్శించడు. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా ఒక్కడు తన సాధనలో తాను అంతర్ముఖుడై ఉంటాడు, మా గురువు గారు లాగా. తనలో తాను. అంతే. సరే, అందుకే అన్నారు, నా గురోరధికం, నా గురోరధికం, నా గురోరధికం. శివశాసనత 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 శివశాసన. శ్రీరామ్. సరే, కనుక సాక్షాత్కారము కలిగి నేనే బ్రహ్మమును అయితిని అని తెలుసుకుంటాడు. ఈ సాక్షాత్కారం కలగాలి. అలాంటి సాక్షాత్కారం కలిగే వరకు కూడా వాడికి ఉండేది ఏమిటయ్యా అంటే మిథ్యాజ్ఞాన సాక్షాత్కారం. మిథ్యాజ్ఞానము అవి చేసేటటువంటి కార్యములు ఏమండి. అని అందుకని గురువుని పొంది గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెయ్యాలి? ఏమండి, నాకు ఒక 20 లక్షలు అప్పు ఉన్నాయి గురువు గారు, అది ఎట్లాగైనా తీరిస్తే గాని అయ్యేటట్లేదు, కొంచెం డబ్బులు వచ్చే మంత్రం ఏమైనా చెప్పరా? ఇది కాదు గురువుని అడగమన్నది. గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా వేదాంత వాక్య విచారము చేద్దామని తమరి దగ్గరికి వచ్చాను అని చెబుతాడు. అంటే ఎవడికి పడితే వాడికి చెప్పేచ్చా? ఇప్పుడు వేదాంత వాక్య విచారం చేయవయ్యా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అని చెప్పాడు. ఆయన ఏమైంది, ఒక వాక్యం రాసి పారేశాడు. అసలు ముందు ఆ విచారణ చేయడానికి వీడు అర్హత రావాలిగా. అర్హత రావాలంటే ఏమిటి అంటే మళ్ళీ దానికో ప్రొసీజరు, ఓ లెక్క. ఇగో ఫలానా టికెట్, ఏమండి నేను డాక్టరీ చదవాలి, నేను చదువుతానండి, నేను ఇంటర్మీడియట్ లో నాది సిఈసి గ్రూప్ అండి అని అనుకోండి, వాడిని తంతారు పట్టుకుని.
అంటే వాడికి బేసిక్ ఎంటైటిల్మెంట్ లేదు డాక్టర్ చదవడానికి. మరి లౌకిక విద్యల్లోనే నువ్వు అది లేకపోతే ఇది లేదు పోరా అని చెప్పి ఈ విద్య గురించి చెబుతున్నావే. ఏమండి నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుదాం అనుకుంటున్నానండి అని అంటే, ఎంపీసీ చేసావా? చేయలేదండి, నాది కేవలం సిఈసీ అంటే బయటికి పో అంటాడు. లౌకిక విద్యల్లోనే ఒక ఒక విశిష్టమైనటువంటి విద్య అభ్యసించటానికి పూర్వము అర్హతగా కొంత కలిగి ఉండాలి అని నిర్ణయం చేశాడు కదా. మరి వేదాంతం ఎట్లా చెప్తాడండి గురువు కదా. కనుక మనం ముందు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఎందుకు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అంటే, ఒక కుండలో నీళ్లు పడితే ఆ నీళ్లు కుండలో ఉంటాయా ఉండవా తాగే వరకు? అంతే. ఉంటాయి కదండి. కనుక మనకి తెలిసిన సూత్రం ఏమిటి? కుండలో నీళ్లు తాగే వరకు అలాగే ఉంటాయి. అయిపోయింది, తెలిసిపోయింది, మనకి జ్ఞానం కలిగింది. వెళ్ళాం, కుమ్మరివాడు కుండ చేస్తున్నాడు, మనకి టైం అయిపోతుంది, అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళే ఉంది గోల. కుండ కొనుక్కురమ్మన్నారు. కుమ్మరివాడు కుండ ఇలా ఆ చక్రం మీద చేసి ఇలా బర్రం తీసి పట్టుకున్నాడు. నాకు ఇచ్చాను, డబ్బులు తెచ్చి ఆ కుండ తెచ్చాను, ఇంటికి ఇది పెట్టాను, నీళ్లు పోసా. ఏమైంది? మట్టి ముద్ద మిగిలింది. అంతే కదండి. ఆడ ఆ చక్రం మీద తెచ్చిన కుండలో నీళ్లు పోస్తే మట్టి ముద్దగా మిగిలేది. అంతే కరిగిపోతుంది. తర్వాత ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది. కాల్చాలి, అంటే కాల్చాలి కుండ. అంటే కొన్ని సంస్కారాలు చేయబడినటువంటి ఈ కుండ దాని నిర్దిష్ట ఉపయోగానికి పనికిరాదు. మరి దీనికి ఏం సంస్కారం చేశాను గురుగారు? మరి అడగంగానే ఏంటోనండి 10 years నుంచి వెళ్తున్నా మా గురువు అసలు ఒక్క విషయం చెప్పడండి. ఇది వీడు గురువు గారి మీద కంప్లైంట్ వీడికి. 10 years నుంచి వెళ్తున్నా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నానా, నోరు విప్పి ఒక్క ముక్క చెప్పడు మా గురువు. ఏమిటో అది ఎవడి తప్పెవడిది? ఆయన గురువుది. వీడు సంస్కరించుకున్నాడని చెప్పట్లే, పైగా వీడికి సంస్కారం లేదని కూడా ప్రకటించాడు. చక్కగా గోడ మీద రాశాడు. ఏమని? గురు నింద చేయడం ద్వారా. ఇక్కడ వీడు 10 ఏళ్ల సాధన ఏం లేదు. ఎందుకంటే వీడి ఈ రోజు కూడా ఈ క్షణంలో గురు నింద చేయడం దగ్గర మిగిలి ఉన్నాడు. కనుక ఏమిటయ్యా మన రక్షించేది అంటే, మనము ప్రతిభతో కాదు, గురువు యొక్క కరుణ. ఆయన అనుగ్రహిస్తే ఆ పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తాడు. అప్పుడు మనకి ఏదైనా మార్గం కనపడుతుంది. సరే, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే కథలో పుట్ట కథల్లోంచి మెయిన్ కథలోకి వస్తే, గురువుని పొంది వేదాంత వాక్య విచారము చేసి అనగానే దాని ప్రీ కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత అని చదివేసుకోవాలి మనం. అంటే అప్పుడు ఏమా ఈ గురువు గారు చెప్పిన శాస్త్రాలు వినండి, వాటిని వినే అంతే, ఆచరించాలి. శ్రవణమే. ఆచరించకుండా ఆ గురువు గారు మంచి శాస్త్రాలు చెప్పినా ఉపయోగం ఉండదండి వీళ్ళు ఆచరించకపోతే. అంతేగా. అవునండి. ఇప్పుడు రాముడు నడిచిన బాట అంటే ఆయన వెళ్ళిన రోడ్డు మీద కాదు, నేషనల్ హైవే 265 మీద నేను కూడా నడిచానంటే కాదు. రాముడు ఇటే వెళ్ళాటండి నేషనల్ హైవే 265 మీద. మేము అదంతా నడిచాము, పరిక్రమ చేసాం. ఏంటి పరిక్రమ చేసాం? ఏం చేసాం? చెయ్యాల్సిన పరిశ్రమ చేయలేదు, పరిక్రమ చేసాం. రాముడు నడిచిన బాట, రాముడు చరించిన విధానము, రాముడు ఆచరించినది మనం ఆచరించాం. ఏదైతే అది గురువు చెప్పింది ఆచరిస్తేనే లెక్క. ఏమండి మీరు అసలు ఏం మాట్లాడతారో నిజంగా నాకు అర్థం కాదని అనకండి. ఇప్పటి వరకే అలాగా ఇప్పటి వరకు మీరేం చెప్పారు? కర్మలు చేయకూడదు, కర్మలు త్యాగం చేయాలన్నారు. మరి ఆచరించడం అంటే కర్మే కదండి. అదేంటి మళ్ళీ ఇట్లా చెప్తారు, ఉల్టా చెబుతారు అని కోపడాలా వద్దా మీరు? కోపడాలి, ధర్మం ప్రకారం కోపడాలి. అంచేత అబ్బాయి నాకేం భయం లేదండి, నాకు 3వ అధ్యాయంలో మా కృష్ణుడు చెప్పాడు ఏమని, కర్మలు చేయరా నాయన కానీ కర్మ ఫలాన్ని ఆశించద్దన్నాడు అని రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చాడండి నాకు. సో బిఫోర్ నేను నేషనల్ హైవే 265 ఎక్కే ముందు సందుగొందులోంచి తిరిగి ఒక రోడ్లోంచి పైకి ఎక్కుతానండి. కానీ కర్మలు చేస్తాను, కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేస్తాను, తద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి పొందుతాను. అప్పుడు నాకు అర్హత వస్తుంది, నేను చెక్కుతా. ఇక అక్కడి నుంచి వింటాను, అర్థం చేసుకుంటాను, మననం చేస్తాను, నిధి చేస్తాను అని. ఇంతకీ గురువుని పొందక, వేదాంత వాక్య విచారము చేయక, తన యొక్క స్వరూపాన్ని తాను తెలుసుకోక ఉన్నవాడు
ఎదురుకుండా కనబడుతున్నా కూడా వాడు ఏమిటవుతాడు? నిత్య అనిత్య వస్తు వివేకము యొక్క శూన్యుడు. అంటే ఏది వస్తువో, ఏది నిత్యమో, ఏది అనిత్యమో తెలుసుకోవట్లేగా. అంతే. ఎక్కడ వేసిన గొంగళి కనుక అక్కడే ఉంది. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పారండి సాధన చతుష్టయంలో? అంటే నిత్య వస్తు వివేక అన్నాడు. అది తెలియకపోవడం వలన, తత్వజ్ఞానమునకి అయోగ్యుడవటం వలన వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? అకర్త అయిన ఆత్మని, అభోక్త అయిన ఆత్మని అయినే దాన్ని పట్టుకెళ్ళి వాడికి ఉన్నటువంటి లోడ్స్ ఆఫ్ అజ్ఞానాన్ని కల్పించి, నేను సంసారిని, నేను కర్మాధికారిని, నేను ఈ దేహ భృతిని, ఈ దేహమును ధరించిన వాణ్ణి అనేటువంటి ఈ భావనతో వాడు ఉండి, ఈ కర్మ కర్తలు అధిష్టానాలందు తాదాత్మ్యము చెంది అభిమానముతో నేనే చేస్తున్నాను అనుకుని, దాని వలన వచ్చిన ఫలితాంశముగా కర్మ త్యాగమునందు అసమర్థుడుగా అయ్యి జన్మ మరణం అనే దీనిలో తిరుగుతూ, కొన్ని చోట్ల అనిష్టమైన తిర్యక్ జంతువుల రూపంలో, కొన్ని సార్లు ఇష్టమైనటువంటి దేవాది లోకములలో, కొన్ని చోట్ల మిశ్రములైనటువంటి మానుష జన్మగా కర్మలని అనుభవిస్తూనే, కర్మఫలాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు. చక్రాలు పడి. అది కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? దేహమునకు వ్యతిరిక్తమైన ఆత్మకి కర్తృత్వాన్ని అంటగట్టినా కూడా తప్పే. అది చేయకూడని పని. కనుక కేవల ఆత్మ కర్త కాడు. మరి ఎవరయ్యా? జీవుడు. ఆయన ఎప్పుడు కర్తృత్వం వస్తుంది అంటే ఈ అధిష్టాన పంచకముతో కలిసినప్పుడే, అంటే దానితో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడే. లేనప్పుడు తత్వత ఆయన ఎవరు? ఏమీ చెయ్యడు, అకర్త. ఏమండి? పరమార్థముగా సర్వక్రియాశూన్యమైన అసంగమైన ఆత్మ, దానికి అధిష్టానములతో వాటితో లింకు ఏర్పడినప్పుడు, సంహతత్వం ఏర్పడినప్పుడు ఇగో ఇవన్నీ నిజమవుతున్నాయి. కనుక జల సూర్యకాదుల వలె అన్నాడుగా, జల సూర్యకాదుల వలె అవిద్య వల్ల సూర్యుడు జలముతో కలిసి ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాం. ఇది విషయం అని అధిష్టానాది హేతు పంచకముల చేత కర్మ నిర్వర్తించబడుతూ ఉంటే, సమ్యక్ జ్ఞానము లేని, సమ్యక్ బుద్ధి లేనటువంటి వాడవటం వలన ఈ అధిష్టానాలందే ఆత్మ కూడా కలిసి ఉన్నది అనుకుని అవిద్య చేత ఆత్మను అందులో కల్పించుకుని అధిష్టానాదుల చేత చేయబడుతున్న కర్మలకు నేనే కర్తని అని అనుకుంటున్నాను. ఎవరు? శుద్ధమైన ఆత్మకి కర్తృత్వాన్ని అంటగడుతున్నాడు. కనుక వేదాంత ఉపదేశములను గురుముఖత విని సంస్కరించబడినటువంటి బుద్ధి ఎవడు కలిగి ఉంటాడో వాడికి దేహము కంటే భిన్నమైనది ఆత్మయని, ఆ భిన్నమైన శుద్ధమైన ఆత్మను తెలుసుకుంటాడు. కనుక ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని గాని, కర్మ యొక్క తత్వాన్ని గాని తెలుసుకొనిన వాడు మాత్రమే ధన్యుడు. లేకపోతే ఏమీ కాదు. అప్పుడు వాడికి ఏమిటవుతుంది? ఇగో ఈ జననం అనే చక్రం సైకిల్ తిరుగుతూనే ఉంటాడు. సుడిగుండాలనే అంటే సుడిగుండాలనే ఇక్కడ ఈయన ఒక మాట వాడారండి. ఎవరు? ఆ యథా తైమరికో అనేకం చంద్రం అని.
ఈ తైమిరిక దోషం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ చీకటి చీకటి అంటారే అలాంటి దోషం ఉన్నవాడికి సరిగ్గా కనపడదు ఏమండి లేదా వాడికి ఒకటే చంద్రుడు అనేక చంద్రుల్లా కనపడచ్చు. అట్లాగే ఇంకోటి ఇప్పుడు యథావా వాహనం ఉపవిష్టో అన్యేషు ధావత్ ఆత్మానం ధావంతం అన్నారు చూసారా. అక్కడ ఇప్పుడంటే రైలు వచ్చింది, మరి శంకరుల కాలానికి రైలు ఏది? ఉదాహరణగా ఏం చెప్పారంటే పెద్దవాళ్ళు, చంద్రుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడా లేడా? చంద్రుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు. ఉన్న చంద్రుడికి చుట్టూ మేఘాలు ఉన్నాయి, గాలికి మేఘాలు కదులుతున్నాయి. మన కంటికి చంద్రుడు కదులుతున్నట్టు కనపడుతుంది. చంద్రుడు ఎలా వెళ్ళిపోతాడు చూడు, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వచ్చాడు. నేను వెళ్ళింది చంద్రుడు కాదు, మేఘాలు, కొత్త మేఘం వచ్చింది చంద్రుడి దగ్గరికి. ఇది మన అజ్ఞానానికి మంచి ఎగ్జాంపుల్. రోజు పడుకుని లేవగానే అమావాస్య రోజు తప్ప మిగతా రోజులన్నీ అనుభవించదగ్గర ఉదాహరణ ఏంటంటే మేఘాలను చూడటం, చంద్రుడు పరిగెడుతున్నాడు అనుకోవటం. వెంటనే ఎక్కడరా చంద్రుడు పరిగెడుతున్నది అనగానే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి 18వ అధ్యాయంలో 16వ శ్లోకం దగ్గర ఆగాలన్నమాట మన మనసు. ఇట్లా ఇవాళ హరికథలు ఎక్కువైనాయి మనం చదువుకునే విద్య కన్నా కూడా. అలా అయితే ఒక్క మాట అయినా గుర్తుంటుంది సార్. ఇటువంటి మనకి సబ్జెక్ట్ గుర్తుండాలంటే పక్కన కొంచెం అంటే రుచికరమైన ఏం తిన్నావురా అంటే అన్నం తిన్నా అంటాడు. పొర్ర పాట కూడా కూర తిన్నా పప్పు తిన్నా అన్నం మనం. కానీ అన్నం తిన్నా అంటావు కదా, అన్నం పెట్టి కూర పట్టు పెట్టి తినమనండి. అలాంటి ఉపాఖ్యానాలు లేకపోతే పాట రుచికరంగా ఉండదు. పదార్థాలు అయితే ఏం లేదు, ఉప్పు ఎక్కువ కాకూడదని నా ఉద్దేశం. అన్నం కన్నా ఉప్పు ఎక్కువ కాకూడదని. మంచి పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఉప్పులు తక్కువ ఎక్కువ అవ్వవు సార్. అవును, అదైతే కరెక్ట్. ఒక స్వామీజీ అండి మామూలుగా పబ్లిక్ గా స్పీచ్ ఇచ్చేప్పుడు ఇవే ఉపమానాలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు ఆనందంగా. అయితే సబ్జెక్టు ఏం చెప్పారు కంటే ఇవి చెప్పినవే బాగా గుర్తుంటాయి పబ్లిక్. నేను ఒక క్వశ్చన్ వేసాను, మీరు చాలా బాగా చెప్తారు, ఇవే ఎక్కువ చెప్తున్నారు, ఇవే గుర్తుంటున్నాయి కదా అని. అంటే ఏమన్నారు సార్, ఇవి చెప్పకపోతే ఈ గురువుగారు చాలా భారమైన వారు, బరువు, నేను చెప్పేది బరువు కానీ ఎవరు రారు రేపటి నుంచి నా కార్యక్రమం వినటానికి అన్నాడు. అని అంతటితో ఆగలేదండి. గురువు భారం అవటం కాదు, మా ఆశ్రమంలో శిష్యుడు అవునా నేర్చుకున్నారు 16 ఏళ్ళు 15 వాళ్ళు, వాడిని పొద్దున్నే లేవరా అంటే ఈయన 3 గంటలు లేచి సంధ్యా మా కార్యక్రమాలు చేసుకుని 4 గంటలు లేవరా బాబు అని లేవరు. ఈ గురువే మనకు భారం అయిపోయారు అనుకుంటారు, నిజం చెప్పండి శిష్యులే మాకు భారం అయ్యారు, ఈ సన్యాసం పుచ్చుకున్నా అన్నాడు. నిజమే కదా. అంటే చెప్పింది చెప్పినట్టు పాటించడం వాళ్ళకే విద్య అబ్బుతుంది సార్. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అంటారే, అందుకని శ్రద్ధ లేకపోతే ఏది రాదు, అది మాత్రం సత్యం. దానికి కూడా మళ్ళీ ఆ గురువే అనుగ్రహించాలమ్మా. అవునండి. పరమకారుణికో భగవాన్. సంకల్పం అన్నా ఉండాలి, అది అది అవసరం అని తెలియాలి. రెండు ఆ మాట అన్నా తెలియకపోతే అండి చేయలేరు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళకి ఎంత చెప్పినా కూడా అర్థం కాదు. వాళ్ళంతటి వాళ్ళకి తోచడం ఉంటుంది సార్ అండి. నాకు అవసరం అన్నది, నాకు కావాలి ఒక తపన ఉంటుంది సార్ అండి, జిజ్ఞాస. అది లేకపోతే గురువు కూడా వాళ్ళకి, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చూసారా, వాడికి ఏంటి మనకి ఏదో చెప్తాడు, ఏం చెప్పారు ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదు అనేవాడికి అండి గురువు కూడా ఏం చెప్పరు కదా, చెప్పకూడదు కూడా. వీడింకా ఫిట్ కాదు, లెట్ హిమ్ వెయిట్. అది కాదు, మీరు లలితా సహస్రనామం చదివారా? అందరం చాలా మటుకు, అందరూ అని నేను అనకూడదు, తప్పు, కొంతమందిని వదిలేద్దాం. చాలా మటుకు ఇది శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే అని చెప్పేసి ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త అక్కడ వరకు అన్నా చదువుతారు. లేకపోతే శివశక్త్యైక రూపిణి లలితాంబిక ఏవం లలితా సహస్రనామం జబుహు అని ఆపేస్తారు. తర్వాత చెప్తాడు, యో మోహాద్దాస్యతి స పాపీయాన్ భవతి. మోహముతో గురువు పొరపాటు కూడా ఇవ్వకూడదు ఏదీను. గణేష పంచరత్నంలో కూడా వస్తుంది సార్, అది అన్ని చోట్ల వస్తుంది. గణపతి అధర్వ శీర్షంలో కూడా వస్తుంది. అందులోంచే చెప్పా ఇప్పుడు నేను.
లలితా సహస్రం నుంచి అక్కడ పరిగెత్తారు. లలితా సహస్రంలో ఏం చెబుతాడు? ఆ శిరోదేయం, ఆ చెప్పి శిరోదేయం నదేయం షోడశాక్షరి అంటాడు అక్కడ. అంటే మంత్రాన్ని ఎవడికి పడితే వాడికి ఇవ్వడు. నువ్వు కాలంటే తల కోసి మనకు కోసిచ్చేసే పర్వాలే, కానీ మంత్రం మాత్రం ఇవ్వకు అన్నాడు. ఎందుకంటే మంత్రం యొక్క ఇస్తే పాపం వస్తుందని కూడా చెప్తాడు గణపతి అదే చెప్పేది. అధిరోశేషంలో. ఒక భయంకరమైన ఫలితాలు చెప్పారమ్మా. అర్హత లేని వాడికి చెప్పడం వల్ల విశేషమైనటువంటి దోషాలని ఆపాదిస్తారు. సరే కానీ అవన్నీ ఎవరు పట్టించుకో, పేపర్లో వేసేసి నేను రాసిన పుస్తకంలో 330వ పేజీలో ఉన్నది నా ఉపదేశముగా గ్రహించి మీరు చేసుకోండి అని చెప్పిన గురువులు ఎంతమంది లేరు? అలాగే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారండి ఈ మధ్య. అసలు టీవీలో చెప్పేస్తున్నారు, అదేమిటో అర్థం కావట్లేదు. టీవీ చూడకూడదు అసలు. మా గురువు గారు మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. ఏమయ్యా, దీపాన్ని పట్టుకుంటే వెలుగుంటుంది కానీ కాగితం మీద బొమ్మ గీత బొమ్మ కేసి కింద దీపము అని రాస్తే వెలుగు వస్తుందా అన్నారు. బాగా చెప్పారు, నిజమే. అంతేనండి. పేపర్ మీద దీపం బొమ్మ వేసి రంగులు పూసి కింద దీపము అని రాస్తే అది వెలుతురిస్తుందా? అది సహజమైనది కానప్పుడు శక్తి ఇవ్వలేదు అది కదా. అది 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 దీపం ఇవ్వలేదు, ఇదే అసలైన దీపమే వెలిగిస్తుంది అని చెప్పగల వాళ్ళే మీరు గురువు. అన్నమాట నుంచి ఒక మాట చెప్పనా? చెప్పండి గురుగారు. సహజము అన్నారు కదమ్మా. సహజము కృత్రిమం అన్నాడు. సహజము అన్నారు కదా. మనం శరీరాన్ని పరమాత్మనే అని ఎందుకు, పరమాత్మ శరీరమే అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం చెప్పండి? అంటే అది సహజము కనుక. సహజము అంటే తోడుగా పుట్టినది అని. పరమాత్మతో పాటే ఈ శరీరం వచ్చింది మన దగ్గరికి. సహజము సహజము అంటే దాంతో పాటు పుట్టడు కదా, జన్మించింది అది. దాంతో కూడి పుట్టినది. అందుకని రెండు ఒకటి అనుకుంటున్నాం. అది విడి చూడటమే నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు. అదే దేవుడు జీవుడు, ఇటువైపు తిప్పితే దేవుడు, ఇటువైపు తిప్పితే దేవుడు. ఆయన ఎటు మనలోనే తిప్పొద్దు, ఉన్నాడు. అలా తిప్పటాలు ఏం లేవు. అలా కాదండి, అంటే అలా కాదండి, అలా కాదండి, అది బుర్ర ఇలా కాదండి లేదు. పటిక బెల్లంలో తీపి ఎక్కడుంది చెప్పండి నాకు. పటిక మొత్తం ఉంది, బెల్లంలో తీపి ఎక్కడుంది? వెనక వైపు ఉందా, ముందు వైపు ఉందా, మధ్యలో ఉందా? అంతటా ఉంది. అంతే, ఇది కూడా అంతే. సో మనకేంటంటే పటిక బెల్లలో బ్రహ్మో భవ, పటిక బెల్లాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే పరమాత్మ ఎక్కడున్నాడో తెలుస్తుంది. అంతే అండి. రూపములో కనబడే పటిక బెల్లమునందు పరమాత్మ ఎక్కడ ఉన్నాడు, తీపి ఎక్కడ ఉన్నది అంటే సర్వత్రా ఉన్నది. కాదు, తీపే మనకి పటిక బెల్లంలా కనపడుతుంది. అది నెక్స్ట్ స్టేజ్. సరే, స్వస్తి.